दास रेवरेंट जेपी दास सार अछंती वो ताको प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସେବାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ମହାଶୟକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु दया करंतु। मो कथा शुभुची माळी भाई शुभुची तो रियल मिनिस्ट्री मते सुंदर सुजोग देथिबारु रियल मिनिस्ट्री हमर होस्ट आज्ञा को पीटर कर आज्ञा को विशेष धन्यवाद देबी। जदिओ मु टिके चेष्टा करथि नेट लगेवा पइका किंतु जूमटा आसु नथिला कोन पय फोन कली छोट आज्ञा मु दूर अच्छी जे नेटवर्क आसुनी जहाँ भी हो ता परवर्ती सब आउ थे चेष्टा करा आसीगला। प्रभुकर गौरव हो प्रभु प्रशंसित हूँ आज आम जूम सकाशु आज आम बसी पारुछु विभिन्न स्थान रे थिले मध्य विभिन्न जगह मान रहीचु प्रातः समय आम एकाठी हो पारुछु प्रभु निमंते बसी प्रार्थना करि पारुछु ताकर गौरव करि पारुछु ताकर वाक्य आम शुणी पारुछु। एटा सब बड़ विषय आम जदिओ ऑफलाइन रे थिले केते असुविधा होता किए कोड जाइथा केतळे केमती आसी पारथांते ट्रैवलिंग सब विषय गुड़ा सब रही किंतु प्रभु आमको घरे बसी गोटे सुजोग दौरान वाक्य शुणवा निमंते परस्पर प्रार्थना करने निमंते परस्पर देखा निमंते प्रभु आमको साहाଯ୍य कर दिन मान प्रभु प्रभु गौरव तो प्रभु प्रशंसित हूँ भाई भूणी मैंने गोटे शेष गोटे समय आसब वाक्यर दुर्भिक्ष हम जोटा कि आमोस भविष्य वक्ता पुस्तक लिखा जाऊँगी लोक मैंने एणे तेणे दौड़े किंतु अन्न जल पिपासर दुर्भिक्ष हम ना कि वाक्यर दुर्भिक्ष हम बोली से स्थान लिखा जाऊँगी। भाई भूणी मैंने आम जिते पारिबा पारु पर्यंत आम मैंने चेष्टा करवा वाक्य को संग्रह करने प्रातः समय आरंभ आमर 10टा राति 10टा 11टा पर्यंत चलुची जूम मान प्रत्येक जूम तापरे आमर गूगल मीट आहरी दी तीन आहरी एक्सट्रा बढ़ी बढ़ी चली जूम संख्या जहाँ भी हो समस्ते कर लक्ष्य रही वाक्य दबा निमंते आम वाक्य शुणवा निमंते सुजोग जो आमको मिलूँ से वाक्य को आम संग्रह करा पड़ो अंतर लिखिक रखा पड़ो कार्य लगे पड़ो यह हूँ आम काम्य जो सुजोग मिलूँ आम वाक्य शुणु प्रभु आम को आशीर्वाद निश्चित करेंगे। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करूँ समस्त को मुझे धन्यवाद देवी प्रभु प्रत्येक जन को आशीर्वाद करूँ प्रत्येक जन को मोर नमस्कार जनाऊँ मोर शुभेच्छा जनाऊँ मो परिवार तरफ प्रभु समस्त को अनुग्रह करंतु। आज विषय वस्तु आम देखा आम सदाप्रभु निकट को फेरिबा आम सदाप्रभु निकट को फेरिबा फेरी आसबा कहीं फेरिबा आम कि आम कि जड़े जो फेरे कौन पाए से फेरे ना कि गोटे विषय से करे बोली से फेरे प्रभु निकट को प्रभु चाहती आम निकट को फेरी आसवा जदि आपण मैंने पढ़े जाकुब तार 4 पर्वर 8 पद जाकुब तार 4 पर्व 8 पद मु पढ़ी दौची ईश्वरंकर निकटवर्ती हुआ से तुम मानकर निकटवर्ती हेबे हे पापी माने तुम मानकर हस्त सूची कर पुणी हे दुईमना माने तुम मानकर हृदय शुद्ध कर। एठी 3टा विषय लिखा जाउची हे पापी माने लिखा जाउची तुम निकटवर्ती हवा परमेश्वर कर। द्वितीय विषय लिखा जाइए हस्त सूची करवा है पापी माने तापर लिखा जाइए तृतीय विषय द्विमना माने तुम हृदय को शुद्ध करवा। ये 3टा विषय आमको बहुत जरूरी हो पड़ुची कहीं गोटे पदरे ये विषय गुड़ा रही भाई भूणी मैंने आम को दिन मानक प्रभु को निकट को आसवाक पड़ो प्रभु आमको जो व्यवस्था देइछंती जो वाक्य देइछंती ताको पालन करिया पड़िबो नहले आमने
ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଆଉ ଫେରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ସେଇ ଅ, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର, ତାର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ଜାଗତିକ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ, ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ସେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦିଓ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ନୁହଁ, ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ହେଇକି ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଉ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଖରେ ହଉ ବା ଦୁଃଖରେ ହଉ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ସେ କଣ୍ଡିସନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି ପାଣି ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି ବା ଯେକୌଣସି ମାଠିଆଟି ଅଛି, ପାଣି ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପାଣିକୁ କହିବାନି ପାଣି ତୁ ଆସେ ମତେ ପିଆଇ ଦେ, ନାଇଁ, ଆମକୁ ଜଳ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ପାଣି ବାହାର କରିକି, ଆମେ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ବାହାର କରିକି ସେ ଜଳ ପିଇ ପାରିବା, ବା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଆମେ ଜଳ ପିଇ ପାରିବା, ତାକୁ ଅନ୍ କରିକି ପାଣି ପିଇ ପାରିବା। ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛୁ, ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ। ସେଦିନ ଆଦମ ହବା ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ପାପ କରି, ଅଧର୍ମ କରି, ଆମେ କଣ କରୁନା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ। ତଥାପି ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ମୋ ନିକଟ। ସେ ଆମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 5 ପଦ, ସେ 5 ପଦର ଶେଷ ପାଠରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପରିବାରରେ ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅ ହଉ, ଆମେ ଯେତେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ଶାସନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଉ। ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ବାବୁ ତୁ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟମି କରନି, ତୋର ପାଠ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଝିଅକୁ କହିଥାଉ, ନାଇଁ ତୁ ଭଲ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢେ, ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନି। ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶାସନ କରିଥାଉ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ପ୍ରେମ କରିଥାଉ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ତାକୁ ଶାସନ କରେ, ତାକୁ ଶାସନ କରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଭାବିବାନି ଏହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ସମସ୍ୟା ଦେଲେ, ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ ପଥରୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କଣ ହଉନା, ସେଇ ମନ୍ଦ ପଥକୁ ଯାଇଥାଉ। ନା ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଠି ଖୁସି ଅଛି। ନିଜର ଅହଂଭାବ, ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ ନା, ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଅଭିଳାଷରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ, ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହବା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେପରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, କେବଳ ସେ ବିଲିଭର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜାତି,
ସମଗ୍ର ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ସାଇଡ ଟ୍ରାକ୍ ନ ହଉ, ପଛେଇ ନ ଯାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମକୁ ହେବାକୁ, ଜିଖରିୟ ତାର ଏକ ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ, ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ଆସ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ଆସ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଜିଖରିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ରିଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍। ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଉଛି ରିଟର୍ନ ଟୁ ଗଡ୍, ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆମ କତିରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଲେଖାଯାଉଛି, ଜିସାୟ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଜିସାୟ ତାର 1 ପର୍ବ 3-4 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ଯଦି ପାଇବେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଜିସାୟ ତାର 1 ପର୍ବର 3-4। ପାଇଲେ କି? ଜିସାୟ ତାର 1-3-4। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆହା ପାପିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧର୍ମରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କର ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। 5 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆହୁରି ପ୍ରହାରିତ ହେବ? ମସ୍ତକ ଯାକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ସମୁଦାୟ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଆଉ 3 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଯେ ଗୋରୁ ଆପଣା ଖାଉନ୍ଦକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋରୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ତାର ଖାଉନ୍ଦକୁ, ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାଉ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ। ସେଦିନ ପିତର ଯେମିତି ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ, ଦାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରା ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛୁ। କାହିଁକି? ଏହା ହଉଛି ନା ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୟତାନ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ନା, ଆମକୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତାରି ଆଡକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ଆମର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ, ମିଖା ତାର 3 ପର୍ବର 4 ପଦ, ମିଖା 3:4, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ତୁମେ ନିବେଦନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି?
ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମତା ରହିଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାର ସେଇ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନୁ। ପଢନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ହଁ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ହୁଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବେ। ହଁ ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣ ମୁଖ ଲୁଚେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ ଆପଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଯେ କାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଦେଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକି ଶୁଣିବେନି? ନା ସେ ମୁଖ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସେ ଶୁଣିବେନି। କାହିଁକି ନା କୁକ୍ରିୟା, ଅଧର୍ମତା ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଛାଡିନୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ବସିଥାଉ, ଅଧର୍ମତାକୁ ନେଇକି ବସିଥାଉ, ଧରିକି ବସିଥାଉ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଥାଉ, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାଲିଥାଏ ଆମର। ଉତ୍ତମ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ସେପଟେ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ଆମର ଦି ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବସିଥିବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଠିକ ଭାବରେ ରିସିଭ କରୁଛୁ, ବାଳକ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛି, ଯାହା ହଉ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ, ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମତା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମ ଭିତରେ ଅଧର୍ମତା ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନୁ, ଛାଡିନୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 66 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଧର୍ମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ 12 ଘଣ୍ଟା 13 ଘଣ୍ଟା ହୋଲ ନାଇଟ୍, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିନୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ପଦଟି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପଦଟି ତେବେ ଲେଖା ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 23 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପାଞ୍ଚ କେତେ ପର୍ବର 23 ପଦ କୋଉଟା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଅତଏବ ଯଦି କେହି ନିକଟକୁ ଯଦି କେହି ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମର ମନେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ। ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ଆପଣ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସତ କଥା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଦେବେ ବୋଲି। ନା, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମତା ରହିଛି, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇନୁ, ଭାଇକୁ ବା ଭଉଣୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଗେ ମିଳିତ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ନାଇଁ, ମୁଁ କଣ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବି? ମୁଁ ବଡ, ସେ ସାନ, ସେ ସିନା ଆଗେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଚାଲିଯିବ। ନା, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ସେ ମାଗିବ, ମୁଁ କେବେ ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ନା, ଆମର ଏତେ ଜିଦି, ଆମର ଏତେ ଇଏ ନା, ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ ସେ ଆସି ମୋ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଥିବା, ସେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିବନି କି ମୁଁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁନଥିବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ଉପାସନା ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ, ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡା ସବୁ ଆମେ କରୁଥିବା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏତେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା worship କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରାଧନା କରୁଥିବା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକି କିଛି କି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ।
ଫେରି ଆସିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତହିଁରେ ସେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହେ ପାପୀ ମାନେ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସୂଚୀ କର। ହସ୍ତକୁ ସୂଚୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆମର ହସ୍ତ ସୂଚିତ। ଆଜି ଆମର ହସ୍ତ, ଯୋଉ ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଉଁସି ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ, ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ, ହାତ ଥୋଇକି ଆମର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇକି ଆମେ ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରେୟାର କରିଥାଉ। ସେଇ ହସ୍ତ ଆଜି ସୂଚି ଅଛି ତ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ମୋର ହସ୍ତ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଆଜି ସୂଚି ଅଛି? এই হস্ত দ্বারা আমরা অনেক কার্য করু, অধর্মতা କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହାତକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ହାତକୁ ସୂଚି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇ ବସୁ ସେତେବେଳେ ହାତକୁ ଭଲରେ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଉ, ନହେଲେ ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଚାଲିଯିବ ଭିତରକୁ। ହସ୍ତକୁ ସୂଚି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଶାୟା ତାର ଏକ ପର୍ବ ତାର 15 ଆଉ 16 ପଦ, ଯିଶାୟା ତାର ଏକ ପର୍ବର 15 ଆଉ 16 ପଦ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର। ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର, କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ହାତ ଉଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାହିଁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରୁଛୁ, କାହିଁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହସ୍ତ ଟେକିକି ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ହସ୍ତ ଉଠେଇକି ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ଆମର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାସୀ ମାନେ, ଆମଙ୍କର ହସ୍ତ ଆଜି ସୂଚି ଅଛି କି? ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା, ବୁଝିଦବା, ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି 16 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ସୂଚି କର, ମନ୍ଦତା ଦୂର କର, କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ସାର୍ ଆମେ ପଦପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି। ସେ କୁକ୍ରିୟା ସବୁ କରି, ମନ୍ଦତା କରି ଆମେ ଯଦି ବସିବା ଉପାସନାରେ, ଜୁମରେ, ଉପାସନାରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ମନ୍ଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାଉ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଲୋକକୁ ଆମେ ମାନେ କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଶୈତାନ ହଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଶୈତାନ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବା, ପୁରା ପୁରା ହେଇଯିବା ତାଙ୍କ ପରି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛୁ, ଆମେ ଏପଟେ ଶୈତାନ ହଉଛୁ, ଏପଟେ ପୁଣି ଆସୁଛୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ଏପରି ଚାଲିଛି ଆମର କେତେ ଦିନ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ, ଏ ସମସ୍ତ ଛାଡ, ନହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ମୁଖ ଲୁଚେଇ ଦେବା, ତମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ। ତୁମେ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମର ମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲ, ତୁମେ ଭାବିଲ, worship କରିଦେଲ, ତୁମେ ଭାବିଲ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲି, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଦେଲି। ନା, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବିନି। ତମର ଅଧର୍ମତା ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଛାଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 20 ପଦରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଛିଡା ହେଇ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଇ ଆଘାତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଯେ କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେ କେହି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦତା ଥାଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛୁ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ଦତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଂହାସନରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବସେଇଛୁ ଆମେ, ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛୁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଆସି ବସିବେ? ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥାନ ଅଲରେଡି ଦେଇଛୁ, ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ବସିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ଆଜି? ଆମେ ତାକୁ ବସେଇଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ହାର୍ଟ, ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ହସ୍ତ ଆଜି ଆମର ସୂଚି ଅଛି କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସେ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ। ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବ 9 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ରୋମୀ ତାର 12 ପର୍ବ 9 ପଦ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାକୁ ଘୃଣା କର, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ଆଦରି ନେଇଥାଉ। ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଉପଦେଶକ ତାର 1 ପର୍ବ 28 ପଦ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ତୁମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦତା, ତୁମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଉନ। କାହିଁକି? ମନ୍ଦତା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅସୁଚିତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଳାପ ତାର 3 ପର୍ବ 40 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଫେର। ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଫେର। ବିଳାପ ତାର 3 ପର୍ବ 40 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କର। ଜିରିମିୟ ତାର 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ ତାର 4 ପର୍ବର 1 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକୃତ ରହିବ। ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସ, ଲେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରିବ, ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ତହିଁରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକୃତ ହବ। ତହିଁରେ ସେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିବେ, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମମାନଙ୍କୁ। ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଶା ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଯିଶା ତାର 55 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯୌନ ତାର 1 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମର ବହୁଳ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଆମର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, ସେହି ଏକା ଏକା ଆମର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ସେ ଆମକୁ ସୂଚି କରିବେ, ପବିତ୍ର କରିବେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୂଚି କରିବେ, ଧୌତ କରିବେ, ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ କରେ। ପ୍ରଥମ ଜନତାର 1:9 ଲେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୂଚି ହେବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ମାନେ। ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରକ୍ତ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ସୂଚି କରିବେ, ପବିତ୍ର କରିବେ। ଆମ ରକ୍ତ ଗୁଡା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମିଶିଲେ ଆମ ରକ୍ତ ସହିତ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଫେରି ଆସିବା। ଆଉ ଦୁଇ ମନା ହବା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ, ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ଏ ଦୁଇ ମନା ମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଦୁଇ ମନା ମାନେ ଦୁଇ ବୁଲିବାର ସେବା ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ, କେତେ ଦିନ କରିଥିବା। ଏ ଦୁଇ ମନା ମାନେ ଫେର। ଯାକୁବ ତାର ସେଠି ବୋଧେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ। ଏ ଦୁଇ ମନା ମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି ଫେର ବୋଲି। ଯାକୁବ ତାର 1:8 ଲେଖାଯାଉଛି। ଯାକୁବ ତାର 1:8 ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ତ ଦୁଇ ମନା ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଗତିରେ ଅସ୍ଥିର। ଦୁଇ ମନା ଲୋକ ସମସ୍ତ ଗତିରେ ଅସ୍ଥିର, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦୁଇ ମନା ଲୋକ, ଦୁଇ ମୁନିବର ଆମେ ସେବା କରୁଥିବା, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପଟେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ସେପଟେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଶୈତାନର ସେବା କରୁଛୁ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବାନି, ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବାନି, ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ତହିଁରେ ସେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ମନେ ରଖିବା, ତହିଁରେ ସେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମକୁ ଯେତେ ଘୃଣା ସକଳ କ୍ରିୟା ସକଳ ସବୁ ରହିଛି, ଘୃଣା ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଛାଡୁ, ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ତାକୁ ଛାଡୁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଯିଶାୟା ତାର 19:22 ଲେଖାଯାଉଛି। ଯିଶାୟା ତାର 19:22 ଲେଖାଯାଉଛି କଣ ନା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଫେର, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମେ ଫେର, ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସିଓନ ଓ ଯାକୁବ ତୁମେ ଫେର, ଆମେ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବା। ଯିଶାୟା 59:20। ଯିରିମିୟ ତାର 3:12। ତୁମେ ଫେର, ଆମେ ଦୟାମାନ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବା। ଫେର 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 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି, ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କୋଉଠି, ମୋର ପରିବାର ଆଜି କୋଉଠି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମେ ଫେରିଛୁ କି? ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେବଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, worship କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସତରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ କେତେ % ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଫେରି ଆସୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ।
फेरु प्रभु निकट को फेरु यदि प्रभु निकट को फेरिबा ताले प्रभु निश्चित भाବରେ हमको कौन करबा ना आशीर्वाद करबा सेथिबा से कहउचंती तुम माने मोर निकटवर्ती हुआ तोरे आम्बे तुमर निकटवर्ती हेबा परिबा हे पापी माने तुम मान हस्त सूची कर हे दुई मना माने तुम मान हृदय शुद्ध कर भाई भणी माने ए वाक्य आज अनुसारे आमने फेरि आसु प्रभु निकट को प्रभु निश्चित भाବରେ आमन को करिवे सूची करिवे पवित्र करिवे आ ताको राज्य रे निश्चित भाବରେ स्थान पाइबा नहले जे पर्यंत आमे फेरिनु दुई मना होतुवा डबल माइंडेड होतुवा आ प्रभु हमर केबे आशीर्वाद करिबा नै से दूरे दूरे रहिबे से मुख आच्छादन कर देबे मुख लुचेई देबे से प्रार्थना शुणिबे नहीं अधर्मता को आमे परित्याग करू भाई भणी माने फेरि आसु प्रभु निश्चित भाବରେ हमको प्रभु समस्त को आशीर्वाद करिवे प्रभु ये छोट चिंताधारा उपरे समस्त को आशीर्वाद करो धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जेपी दास सुंदर वाक्य देले वास्तव में प्रभु को निकट को गले ही प्रभु हम विश्वासी भाई भणी माने बाइबल रे अध्ययन करिछु हमें से आपण हमर द्वारा जणैले जे प्रभु को निकट को न गले प्रभु हमन को निकट को आसीबे नहीं कारण ये हमरा दक्ष दिन पर प्रभु जी कृष्ण को निकट को जाए केवल ग्रहण कर प्रभु गृह आसी न क्रिश्चियन मान प्राय अपने प्रभु जानी रविवार दिन जाऊन अन्य काम दान पठे दे प्रार्थना कर बोली कहि दो प्रभु आम पाखु आसे कदापि नुह आमे प्रभु को निकट आमे पादे आग को नेले प्रभु आम 10 पाद आग आमे 2 पाद आग प्रभु आम 20 पाद आग प्रिय प्रभु प्रभु को प्रिय दास को सुंदर वाक्य शुणिलु आमे प्रभु को निकट को गले से आम निकट देबे आम समस्त ताहा से पूर्ण प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को प्रिय दास को मो व्यक्तिगत भाव में रियल मिनिस्टर धन्यवाद दिए सुंदर वाक्य सकाशे आज नेटवर्क प्रोब्लेम थिले मध्ये डिवाइस प्रभु ऑन अछि आज्ञा से डिवाइस को बंद करो टिके कार गोटे डिवाइस टी ऑन अछि दया करी बंद करि परिबे कि सामसन प्रधान बोल के हां तापर साइमन माझी दी जन डिवाइस ऑन अछि प्रभु को नाम धन्यवाद हो प्रभु आज नेटवर्क प्रोब्लेम थिले मध्ये आमन को तांको सेवा करिया पाई सुंदर सुजोग देले तांको सेवा करिवा पाई आ सितवे मो बहुत धन्यवाद प्रभु को विशेष करी धन्यवाद दिया मन कर देखिदा सार को से आमन को बहुत सुंदर वाक्य देले प्रभु निकटवर्ती केमति हमें हेई परिबा ए सुंदर वाक्य देथिवारो मो प्रभु को धन्यवाद देखिदा सार को मद धन्यवाद रियल मिनिस्टर पर मध्ये प्रभु को दास को धन्यवाद दिए प्रभु को से गौरवान्वित प्रभु नाम आसंतो माने आ प्रार्थना करिवा वाक्य रे मते प्रार्थना करिवा मो अनुरोध करिवे आमान मध्यरे आ जॉन प्रधान दारिंग माडी रहछंती प्रभु कर दास आज्ञा प्रेज द लॉर्ड जॉन प्रधान सर प्रेज द लॉर्ड जॉन प्रधान सर प्रेज द लॉर्ड सैमसन प्रधान सर प्रेज द लॉर्ड सैमसन प्रधान सर दारिंगबाड़ी प्रेज द लॉर्ड आमानकर मध्यरे प्रभु दास एडिसन आनंद आज्ञा अछंती आनंद सर प्रेज द लॉर्ड आज्ञा वाक्य प्रेज द लॉर्ड सर हां प्रचारित वाक्य मध्य प्रार्थना करंतु तापरे वर्षा जेते हमने जोड़ी छु समस्त निमंत्रण प्रार्थना करंतु वाक्य ने आसीबा हमर प्रिय देवीजा सर पाई प्रार्थना करंतु एवं हमर रियल मिनिस्ट्री होस्ट
ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ବି, ଆମମାନେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବି, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କିଣିଥିବା ସକାଶୁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇ କିଣିଥିବା ସକାଶୁ, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା ସକାଶୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରି ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କଲ, ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କଲ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଲ। ଏଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢେଇ ନେଉଛ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ, ସବୁଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଉଛ। ଏଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମର ମହାନ ଦାସ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆଜି ତୁମେ କଥା କହିଲ, ଆମେ ଯଦି ତୁମ ଆଡେ ଫେରିବୁ, ତୁମେ ଆମ ଆଡେ ଫେରିବ। ଆମେ ଯଦି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛ ପରମେଶ୍ୱର। ଦୟା କର, କୃପା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସକଳ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଦେଇ, ବାକ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠତା ଦେଇ, ତୁମ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ୱର୍ସିପ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯିଏ ୱର୍ସିପ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା, ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଛ ଆଉ ଜାଣିଛ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏପରି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ, ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଅଭିଷେକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରଖ। ବାକ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠତା ଦେଇ, ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଦେଇ, ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ, ତୁମ ପଥରେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କଢେଇ ନେଇ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ହୁଅ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ରୁହ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ ହସ୍ତ ରଖ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢାଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅ। ତାର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଡେଭଲପ କରି ଗୌରବାନ୍ବିତ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏ ପ୍ରାତଳିରେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଯେଭଳି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ଏଭଳି କୃପା କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ଦାସ ମାଳି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କୃପା କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଗତ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରବର୍ଟ ଜାକୋବ ଅଛନ୍ତି, ଛିଞ୍ଚାଣି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।